पिला माने तम समस्त को मु स्वागत करछु मो YouTube चैनल तो +2 सेकंड ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स तो पिला माने तमनक पे नेक्स्ट कोन ना 80 माइक्रो मैराथन क्लास तो आ हाथ जमा 2 दिन समय रहला पिला माने 2 दिन एवं तम माने तम साइंस पिलांग हातरे 2 दिन एवं आर्ट्स पिलांग हातरे 3 दिन रहला तो सेही भितरे आमे केमिति हमर सब कवरेज करबा एमएल ओडिया तो एमएल ओडिया अछि हम एमएल ओडिया खाली पढिबा तो एमएल ओडिया रे हमर टारगेट 90 रखिबा सॉरी 80 रु 80 रखिबा बुझियला 80 रु 80 हमें रखिबा बुझियला 80 रु 80 तमरे एटा 100 मार्क कहया गले तो ये जेतु 80 मार्क तमे 80 रु 80 एवं जहा इंटरनल रखि दियो याको ऐड हबो सियोर बुझियला तो जने 100 रु कोन ना 98 नहीं आसो तो पिला माने तो बारंबार क्लास होची त माने भलो नंबर रखिया पिला माने ता माने त माने बहुत प्रॉफिट होची तो तमने कौन ना आराम से तमे रखी पारियो बुझेला तो बारंबार मैराथन क्लास ने आसी बारंबार कौन ना वीएसटी क्लास तम निज को टेस्ट करिवार तो जेहेतु आ गोटे गोटे कौन एमसीक्यू तो आसीबो पिला माने कौन ना यूनिट वाइज सब एमसीक्यू ने आसीबी तो आधरे जो सब अछि सर्जनात्मक रचना पाइबो तमे ग्रामर पाइबो एवं कौन ना कवितांश पाइबो एक तृतीयांश पाइबो 2 मार्किया 3 मार्किया लॉन्ग क्वेश्चन सब किछि पाइबो मैराथन तो एम्ति टाइप रो क्वेश्चन आसीबो तो थरे निजको हमें टेस्ट कर दो बुझेला परीक्षा जिया पूर्वरु कोन ना सबुरो मैराथन सबु सेट हमें कोन ना थरे थरे देखि नै कि जिबा बुझेला तो समस्त को जय जगन्नाथ जय श्री राम राधे राधे प्लस समस्त को मोर गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट तो आज थारु मोर तमन प्रति विश तो फुल मार्क आसी समय 3 घंटा डेरी न करी आमे हम क्वेश्चन आंसर आड़ को जिबा तो जानथिबो 5 आ थरे कहि दोची 5 टाइम एमसीक्यू तमर दबो गणतंत्र प्रकृत प्रधान विशेषत्व कौन कौन शासन शासक प्रजा ना राजा कौन ना पिला माने ऑप्शन पढुनी त माने ऑप्शन देख दियो खाली आंसर कहि दोची बुझेला गणतंत्र प्रकृत प्रधान विशेषत्व कौन कौन ना शासन उत्कल कमलर केसर बोली लेखक काहाकू कहिसेंती काहाकू ना नीलाचल को उत्कलर कमल केसर बोली लेखक कहिसेंती ताबरे छुआ अछुआर पीठस्थली भारत रे सामाजिक न्याय को लेखक कहा सहित तुलना करछेती कल्पनार विलास आकाश कइया चिलिका माछ आकाश कइया परी कपल कल्पित लंकारे हरि शब्द कोन हबो ना लंकारे हरि शब्द कोन ना लंकारे हरि शब्द नेक्स्ट केउ पत्रिका रे सत्य होइतले सांघातिक उपाग्र लेखाटी प्रकाश पाइतिला केउ पत्रिका रे कलिंग संडे स्टैंडर्ड इलस्ट्रेटेड उत्कल साहित्य कोन हबो पिला माने ना कलिंग केउ पत्रिका ना कलिंग पत्रिका रे नेक्स्ट प्राचीन केउ शास्त्र ऐतिहासिक सत्य रे परिपूर्ण चिकित्सा काव्य नाट्य धर्म केउ शास्त्र ना धर्म केउ शास्त्र ना धर्म शास्त्र नेक्स्ट काहाकू लेखक उत्कलर महानिशारे ध्रुव ज्योति बोली उल्लेख करछन्ती काहाकू ना उत्कलमणि गोपबंधु दास को लेखक कोन ना उत्कलर महानिशार ध्रुव ज्योति बोली उल्लेख करिछन्ती नेक्स्ट कोन अभाव थिबा जाय गणतंत्रर सफलता आशा करिबा विडंबना मात्र कोन अभाव थिबा जाय ना गण शिक्षा गण चेतना अभाव थिबा जाय गणतंत्रर सफलता आशा करिबा विडंबना मात्र नेक्स्ट केउ कार्य कले देशर स्वाधीनता रही परिबो नाही लेखक मतमत करछन्ती केउ कार्य ना केवल निरन्न केउ कार्य कले देशर स्वाधीनता रही पर केउ कार्य पिला माने करिबानी जे कि देशर हमर स्वाधीनता रही परिबो ना केवल निरन्न मूर्ख लोक को तालीम करी फौज पोशाक पिंधाइले 2 मार्किया कटक को उत्कलर उत्तमांग बोली कुआजिबार कारण कोन पिला माने एटा पुष्पपुर वर्षा वर्णसी कृष्णचंद्र पाणिग्राही अतीत रे कटक थिला गर्वित गजपतिर राजधानी एही ठारू ही गजपतिर अजय बाहिनी झटिका बेगरे दुर्गरु दुर्गांतर को गति करी विजयर वैजयंती उड़ाई पारिथिला एतद व्यतीत बहु कवि ज्ञानी और गुणी कर्मी उत्कलर महानिशारे उजागर रही ज्ञान दीप जालिथिले तेणु कटक को उत्कलर उत्तमांग कुहा जायछि नेक्स्ट काहाकू देखि गोसाई घाबरे जाइथिले काहाकू ना पाण को देखि गोसाई घाबरे जाइथिले नोट बही पढ़िबा द्वारा केउ केउ क्षति होइथाय नोट बही पढ़िबा द्वारा मौलिक चिंतार स्फुरण होई न थाए मौलिक चिंतार विनाश हेबा द्वारा मौलिक पुस्तक सृष्टि असंभव होई पड़े भल मंदर विचारधारा अवक्षय होइथाय 3 मार्किया
କାହାକୁ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା ପ୍ରବନ୍ଧ ତିନିତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ପେକାଳି ବଜାଇ ସଭା ସମିତିରେ ଛାତି ପିଟି ବାହାସ୍ପଟ ମାରି ଧୂଆଁ ବାଣ ଛାଡ଼ି ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରମ୍ ବାଡ଼େଇ ଧନ କାର୍ପଣ୍ୟ ସେବାରେ ସାମୟିକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ କୁର୍ସରଟନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ପ୍ରଚାର ବଳରେ କଳାକୁ ଧଳା ଓ ଧଳାକୁ କଳା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଭୁବନ ମୋହନ କୋଣାର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକ କେଉଁ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଅତୀତରେ ଭୁବନ ମୋହନ କୋଣାର୍କ ଥିଲା ଦୃପ୍ତ ଗର୍ବିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ। ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ମୋହିତ କରୁଥିଲା। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗଜିତ ପାଇଜାତ ପରି ମ୍ଳାନ ଚିହ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତାପରେ 5 ମାର୍କିଆ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ନା 1 ମାର୍କିଆ 5ଟା। ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ସରିଯାଉଥିବାରୁ ଲେଖକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭଗ୍ନହଟୁ, ଜେସନ ସଳିଳ, ନିର୍ବାସିତ ଦୀପ ଶିକ୍ଷା, ଶୁଷ୍କ ଜଳଧାରା। କଣ ହବ? ନା ଭଗ୍ନହଟୁ କଣ? ନା ଜେସନ ସଲିଳ। ଧୀରବର ବୋଲି ଲେଖକ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି? ଧୀରବର କାହା? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୀରବର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, କାହା ପାଶେ ଜଗତର ସର୍ବ ଜଡ଼ ଚେତନା ବନ୍ଧା? ସ୍ନେହ, ପ୍ରୀତି, ପିତାମାତା, ଧର୍ମ। କାହା ପାଶେ? ନା ପ୍ରୀତି ପାଶେ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅବରୋଧ ସମୟ କଣ ଥିଲା? ସକାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ଗୋଧୂଳି କାଳ, ରାତ୍ର। କଣ? ନା ଗୋଧୂଳି କାଳ। ତାପରେ ଆସିଲା 1 ମାର୍କିଆ। ବୃକ୍ଷ ଶରୀରରେ କିଏ ହେମବରଣୀ ପାଟ ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ବୃକ୍ଷ ଶିରରେ? ନା ବୃକ୍ଷ ଶିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହେମବରଣୀ ପାଟ ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି। କେଉଁ କଥା ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହାଣି ହେଇଯାଉଥିଲା? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ ପାଇଁ କବି କେଉଁ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ଧର୍ମକୁ ଠିକ ଭାବେ ପାଳନ କରି ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ ପାଇଁ ଲେଖକ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା 2 ମାର୍କିଆ। କାଳ କାହା ପାଖେ ଲୁଚି ବସିଥାଏ? କାହା ପାଖରେ? ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାଳକୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଭାବି ହସିଥାଏ, କାଳ ତା ପଛରେ ଲୁଚି ବସିଥାଏ। କରିବାକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ। ଏହା କିଏ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନା କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ ଏହା ସୀତା ଦେବୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ପଲକେ ପଲକେ ପଡ଼ଇ ମନେ କେତେକି କଥା, କେଉଁ କଥା କାହାର ମନ ପଡ଼ିଥାଏ? ମନ୍ଦିର ବିରହୀ ବାର୍ତ୍ତାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହଜାରିବାଗ ଜେଲର କାରାବରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଜନଙ୍କ କଥା କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ମନେ ପଡୁଥିଲା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ନା 3 ମାର୍କିଆ। ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମତେ ନ କରିବ ହୟ। ଏହା କେଉଁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା କବି ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କବିତା ମନ୍ଦିର ବିରହୀ ବାର୍ତ୍ତା। କବି ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କବିତା ହଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର। ସ୍ନାନ ବାରିଧି ରୂପ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କଣ? ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏବଂ ନିଜକୁ ତପସ୍ୱିନୀ ରୂପେ ସୀତା ଚିତ୍ରଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ କିଛି ଅଦୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସତୀ ସୀତା ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହେୟ ବିବେଚନା ନ କରିବାକୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଣୟ ବିରହ ସମ୍ପର୍କରେ କବିଙ୍କ ମତାମତ କଣ? କବି ମନ୍ଦିର ବିରହୀ ବାର୍ତ୍ତା। କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସର କବିତା ମନ୍ଦିର ବିରହୀ ବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଣୟ ବିରହ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ଅଭିମତ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣୟ ରୂପକ ପୁରୁଷରେ ବିରହ ରୂପକ ବିଷ ମିଶି ରହିଛି। ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାତା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା କଣ? ନା ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ ଚରଣରେ ଅହି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବିଧାତାଙ୍କର ଏଭଳି ରହସ୍ୟକୁ କବି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କର? ନା 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2ଟାରୁ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ। ତ ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗଦିରେ ଗୋପାଳର ଡାକ ନାମ କଣ? ବଡ ବାବୁ, ସାନ ବାବୁ, ଗୋପାଳ ବାବୁ, ଗୋପାଳିଆ। କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଗଦିରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ନା ସାନ ବାବୁ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କମଳ ନୟନର ନୀଲୋତ୍ପଳରେ ଦେବୀ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଗୋପାଳ, ରାୟବାହାଦୁର, ଅରୁଣ ବିଜୟ। କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଅରୁଣ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାର ମିଶ୍ରଣରେ ଭାଷା ଥିଲା ମାଝିର ଭାଷା? କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷା ପିଲାମାନେ? ନା ହିନ୍ଦୀ, ମୈଥିଳି ଏବଂ ଭୋଜପୁରୀ। ନେକ୍ସଟ,
ଆକାଶ କଇଁଛ ଗଳ୍ପଟି ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି? ଆରଣ୍ୟକ, ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି, ଧୂମ୍ରାବ ଦିଗନ୍ତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କଥା ଓ କାହାଣୀ। କଣ ପିଲାମାନେ ନା ଧୂମ୍ରାବ ଦିଗନ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ। ହତଶ୍ରୀ ସଭ୍ୟତାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବୋଲି ଗାଳ୍ପିକ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି? ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ଡାଲମଣ୍ଡି। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ନା ଡାଲମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 1 ମାର୍କିଆ ମିସେସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାମକୁ ପୋଇଲି ମୂର୍ଖ ଚାକରମାନେ କିପରି ଡାକିଥାନ୍ତି? ମିସେସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାମକୁ ପୋଇଲି ମୂର୍ଖ ଚାକରମାନେ କିସମିସ ମହାପାତ୍ର, ମିସ୍ତ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, ଫିସମିସ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଦାନ ଖାଇ ମୁଁ ମଣିଷ ତାର ନିମ ଖାଇଲେ ଅସମ୍ଭବ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଯାହାର ଦାନ ଖାଇ ନିମ ଘାସ। ଏ କଥା ରାୟ ବାହାଦୁର କହିଥିଲେ। ରୂପନାରାୟଣ ଶାହ ଗଳ୍ପଟି ଗାଳ୍ପିକ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆନିତ? ନା ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାର ଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଗଳ୍ପର କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଖାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେନାପତି କଣ କହିଥିଲେ? 2 ମାର୍କିଆ ଗଳ୍ପ ଆକାଶ କଇଁଛର ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଖାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେନାପତି କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ଛାମୁଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ବି ଛାର କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, ଏଇଟିରୁ ବରଂ ଫାଳେ ଖାଇକି କାରଣ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ସହ ରାଜସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଗଣ୍ଠିପାତରୁ ସହଜ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କଣ କରି ଏ ଜାତି ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାଟଶାଳକୁ ଫେରିଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଗଳ୍ପ ରୂପନାରାୟଣ ଶାହର ଗାଳ୍ପିକ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନକର ପାଦ ତଳେ ଜାନୁପତି କ୍ଷମା ମାଗି ପୁଣି ଥରେ ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁ ପରି ସିଲଟ ଧରି ଏ ଜାତି ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାଟଶାଳକୁ ଫେରିଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଲାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏଠି। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଗଳ୍ପ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ରାୟ ବାହାଦୁର ଯେତେବେଳେ ୟୁନିୟନ ଜାକ ଘରେ ଉତ୍ତେଜିତ ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଏହାକୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଝାମ୍ପି ଉଠାଇ ନେଇ କହିଥିଲା ଏ ଦେଶ ଆମର, ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଲାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏଠି ବୋଲି କହିଥିଲା। 3 ମାର୍କିଆ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାର ଭୀରୁ ସଂକୁଚିତ ବିବେକ ନେଇ ଚାଲିଛି ମୁଁ। ଏ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀର ମୁଁ ଗଳ୍ପ ରୂପନାରାୟଣ ଶାହର ଗାଳ୍ପିକ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ କଣ ନା ଦାୟିକାରେ ଧିକ୍କାର କରିଥିଲେ, କାରଣ ଅଶୋକ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ସହ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସୋମନାଥ କ୍ଷୀଣକଣ୍ଠରେ ବିଜୟକୁ କଣ କହିଥିଲେ? କଣ କହିଥିଲେ? ନା ଗଳ୍ପ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସୋମନାଥ ସିଡ଼ି ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ନାକ ତାଙ୍କର ଫାଟିଗଲା ପରେ ରକ୍ତର ସୁଅର ଛୁଟିଲା। ବିଜୟ ଅପରାଧୀ ପରି ଜେଜେ ଡାକିବାରୁ ସୋମନାଥ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ। କଣ କହିଥିଲେ? ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ବିଜୁ, ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି ଏଥର। ଏଇ ପତାକା ପାଇଁ କେତେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ରକ୍ତପାତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ପୁଅକୁ ମୋର ମାରିଛି ଏବଂ ତୁ ତୋର ବୁଢ଼ା ଜେଜ ଆଘାତ କରିବୁ। ମାତ୍ର ଏ ପତାକା ଖଣ୍ଡେ ରଙ୍ଗୀନ କଣା ମାତ୍ର ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ, ତଥାପି ତୋର ପତାକାର ଜୟ ହେଉ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ତମର କବିତାଂଶ। ସନ୍ଧ୍ୟାତ୍ମକ ରଚନା ଆସିଲା ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା, ଏଇଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି। ମତେ ଯେତିକି ବାର ନେଇ ଆସିଥିଲି ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର। ତ ଆଜି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାତ୍ମକ ରଚନାରେ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1/3। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ତମର ଆସିଲା ପତ୍ର ଲିଖନ ଦରଖାସ୍ତ। ତ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପତ୍ର। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଇଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆଜି ଆମେ ପତ୍ର ଲିଖନଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଚଷୁ କୁଟିବା ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ? 11ଟା ଆସିଲା ଗ୍ରାମାର। ଚଷୁ କୁଟିବା ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଚଷୁ କୁଟିବା କଣ ଜୋରରେ ଖଟିବା, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ନା ଗୁହାରି କରିବା, ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବା। କଣ ନା ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଗର୍ବ କରିବା, ଟାଣପଣ ଭାଙ୍ଗିବା, ଗର୍ବ ନ କରିବା, ଅସହ୍ୟ ହେବ। ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା କଣ ନା ଟାଣପଣ ଭାଙ୍ଗିବା। ତାପରେ ବାଆକୁ ବତା ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ? ବାଆକୁ ବତା। ତ
ତ ବାକୁବତା ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ସାହା ହେବା, କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ, ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ବାକୁବତା କଣ ହବ? ନା ବାକୁବତା ହେଇଯିବ କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। କଣ? ନା କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ସହିବାର ଇଚ୍ଛା ଏକ ପଦରେ କଣ ହବ? ସହନୀୟ, ସହାୟତ, ତିତିକ୍ଷା, ଶୁଶ୍ରୂଷା। କଣ ହବ? ନା ତିତିକ୍ଷା। କଣ? ନା ତିତିକ୍ଷା। ଯିଏ ପାଳନ କରେ ସେ କଣ? ପିତା, ଭ୍ରାତା, କର୍ତ୍ତା, ରାଜା। ଯିଏ ପାଳନ କରେ କଣ? ଯିଏ ପାଳନ କରେ ସେ ହଉଛି ପିତା। ତରଣୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନୌକା, କରଣୀ, ନଦୀ। ତରଣୀ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କଣ? ନା ତରଣୀ ହଉଛି ନୌକା। ହ୍ରଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ବାତିଲ, ବଳ, ଦନ୍ତ, ଧ୍ୱଂସ। ହ୍ରଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ହ୍ରଦ ହଉଛି ଦନ୍ତ। ଆଗମନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କଣ? ତିରୋଧାନ, ପ୍ରସ୍ଥାନ, ବିସର୍ଜନ, ଗମନ। ଆଗମନ କଣ? ନା ଆଗମନ ହଉଛି ପ୍ରସ୍ଥାନ। କଣ? ନା ପ୍ରସ୍ଥାନ। ନେକ୍ସଟ, ଜ୍ଞାତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ କଣ? ଅଜ୍ଞାତ, ମୂର୍ଖ, ଅଜ୍ଞାନୀ, ଜ୍ଞାନୀ। ଜ୍ଞାତର କଣ? ନା ଜ୍ଞାତର ହବ ଅଜ୍ଞାତ। ଶାରୀରିକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଠିକ କରି ଲେଖ। ଶାରୀରିକ। ଶାରୀରିକ କଣ ହବ? ନା ଦୀର୍ଘ ଇ, ଏଟା ହର୍ଷେଇ। ଶାରୀରିକ। ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ କରି ଲେଖିବା କଣ? ନା ବିଶେଷଣ ହଉଛି ବିଶେଷଣ ଏଟା। ତ ଏଇଥିଲା ତମର 80 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।